bone is the frontal. Okay. This is the frontal, and frontal bone forms a part of forehead. This is called the forehead. How much is the forehead? আগে দিন আমি coronal suture দেখিয়েছিলাম. So, and this margin is supraorbital margin. So, starting from supraorbital margin up to the coronal suture. So, this part is called the forehead. Okay, so frontal, it forms the forehead. Now, what are the parts of frontal? Now, this is called the squamous part. This is called the squamous part. Now, in between two supraorbital margin, this part is called the nasal part. This is called the nasal part. And another part is orbital part or orbital plate. So, this is the orbital plate. Okay. Now, what is the anatomical position? How to hold the bone? Squamous part has got one external surface which is convex and smooth, and one internal surface which is concave and rough. Rough means you are getting elevations, right? Yes, sir. And the groups, multiple groups are there for different blood vessels. Meningeal vessels, these are called meningeal vessels. These are the group for meningeal vessels because there is meninges here. Okay, so these are called the meningeal vessels. So this border is called the superior border of the frontal bone. This is orbital plate and this one is supraorbital margin. So this is the anatomical position. So in anatomical position, external surface will be anterior. Okay. Internal surface of the squamous part posterior. Superior border is serrated, which should be directed upward. Supraorbital margin is directed downwards. And orbital plate, this is the orbital plate, right? Now this surface is called the inferior surface of the orbital plate, and this surface is called the superior surface. Because the total ta hocche tor orbital plate. So superior surface is looking towards the cranial cavity, right? Eta to cavity, cranial cavity. Whereas inferior surface is looking towards the orbit. Area ta ki? Orbit. So inferior surface of the orbital plate, it forms roof of orbit. বলতে পারি আমরা roof of orbit. Whereas the superior surface, which is rough and irregular, it forms the floor of cranial cavity. This is called anterior cranial cavity. তাহলে anterior cranial cavity floor form করছে superior surface, inferior surface form করছে roof of orbit. তাহলে orbital plate direction কোন দিকে হবে? It is down definitely and backward, projected backwards. তাহলে this is the anatomical position. Now come to the external surface of the squamous part. Now external surface, we have to start from this margin. This is called supraorbital margin, which is separating the forehead from orbit. Okay. Now if you look at this margin, the lateral 2/3 of the margin is very sharp and medial 1/3 is blunt or rounded. Now at the junction we have got a notch. This is called supraorbital notch. Now this notch sometimes converted into foramen. যেমন ধর এদিকে নচ আছে, এদিকে আবার ফোরামেন আছে। By a bony spicule. Okay, তাহলে এখানে যদি bony spicule থাকে, so this notch will be converted into foramen. Then it is called supraorbital foramen. So this is supraorbital notch, and when it is converted into foramen, that is called supraorbital foramen. Now just medial to this supraorbital notch, we have got another notch. This is called supratrochlear notch. এর মিডিয়ালি হচ্ছে সুপ্রাট্রক্লিয়ার নচ। তাহলে সুপ্রা অরবাইটাল মার্জিনে দুটো নচ থাকে, সুপ্রা অরবিটাল মানে অরবাইটাল মার্জিনে। সো সুপ্রা অরবাইটাল নচ ল্যাটারালি অ্যান্ড মিডিয়ালি সুপ্রাট্রক্লিয়ার নচ। দিস ইজ দ্য সুপ্রাট্রক্লিয়ার নচ। ওকে, নাও দ্য এন্টায়ার মার্জিন, ওকে, দিস প্রোভাইডস অ্যাটাচমেন্ট টু অরবাইটাল সেপ্টাম। মানে এটা হচ্ছে অরবিটের একটা পার্ট, অরবাইটাল সেপ্টাম, which is derived from the periosteum of the orbit. তাহলে টোটাল মার্জিন বরাবর অ্যাটাচ থাকে হচ্ছে অরবাইটাল সেপ্টাম। Now supraorbital foramen and supratrochlear notch, it is not converted into foramen. এটা নচ হিসাবেই থাকে কিন্তু, because this notch is very shallow. There is no scope to convert it into a foramen. But this notch is very deep. That's why it is converted into foramen. Now this foramen and this notch will give passage to blood vessels and nerve. In the name of this foramen and notch. The supraorbital foramen means supraorbital vessels, supraorbital nerve. পাস করে এখান দিয়ে। তাহলে সুপ্রাট্রক্লিয়ার নচ দিয়ে কি পাস করবে? সুপ্রাট্রক্লিয়ার ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভ। তাহলে সুপ্রাঅরবাইটাল ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভ, সুপ্রাট্রক্লিয়ার ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভ, এখান দিয়ে পাস করবে। ঠিক আছে।
in between, আচ্ছা এবারে চলে just above the supraorbital margin we have got one arched elevated area. This is called superciliary arch. This is more prominent in case of male mainly because of the larger size of frontal air sinus. Actually frontal air sinus ta ekhane thake deep to this nasal part. So when frontal air sinus is enlarged, size যখন বড় হবে air sinus, so the superciliary arch becomes more prominent. Okay, so this arch is more prominent in case of male, and the medial end of superciliary arch এই জায়গাটা, this provides origin to a muscle called corrugator supercilii. এই যে আমরা ভুরু কোচকাই না as an expression of frowning. Okay, so that muscle which is responsible is corrugator supercilii. সেই মাসেলটার অরিজিন হচ্ছে এখান থেকে মিডিয়াল এন্ড অফ সুপারসিলিয়ারি আর্চ, আর ইনসারশন হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু অফ আইব্রো। ঠিক আছে, তার জন্য তো আমরা ভুরু কোচকাতে পারি। সো দিস ইজ অ্যান এক্সপ্রেশন অফ ফ্রাউনিং। সো দিস ইজ আ মাসেল অফ ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, কারণ ফেস আমরা ধরি আপ টু দিস, ফোরহেডটাকে আমরা ফেসের আন্ডারে ফেলি। ওকে, সো দিস পার্ট প্রোভাইডস অরিজিন টু এ মাসেল কল্ড corrugator supercilii. Now in between two supraorbital notch, medial end of supraorbital notch, this area is also called glabella. Glabella means glabrous. Glabrous means hairless. Okay, এই জায়গাটা কোনো হেয়ার থাকে না। So this area is called glabella. Now in the glabella sometimes we get a faint suture. This is called metopic suture. Actually what is happening during embryonic life or fetal life, যখন frontal develop করে, ঠিক আছে, so frontal develop করে by the fusion of two half, or right half, left half. এবার দুটো যখন ফিউজ করছে, at the fusion line we get a suture. Normally at the age of 7 or 8 years this suture disappear. এখানে আর কিছু আছে না, but sometimes traces of the suture may be found over the glabella. The name of the suture is metopic suture. এটা জিজ্ঞেস করে what is the name of this suture, এখানে আছে metopic suture at the glabella. Now just above the superciliary arch there is a depression, a depressed area, and just above the depressed area there are two elevations on each side. This is called frontal tuber or frontal eminence. This is more prominent in female and children. Okay, so these two are called the frontal eminence. ঠিক আছে, now in between the two frontal eminence, the external surface of the squamous part, it provides, or this area provide বলা ঠিক নয়, this area is covered by a muscle. মাসেলটা কিন্তু অ্যাটাচ থাকে না, এইভাবে জাস্ট কভার করে রাখে। ওকে, সো উই হ্যাভ আ লেয়ার ইন দ্য স্ক্যাল or in the calvaria, মানে এটাকে আমরা কি বলি, ভল্ট বলি তো, উপরেরটাকে ভল্ট or calvaria. So soft tissue of the calvaria is known as scalp. ঠিক আছে, আমাদের মাথার যে সফট টিস্যুটা, দ্যাট ইজ কল্ড স্ক্যাল্প. স্ক্যাল্প মিন্স 5 layers. S for skin, C for connective tissue layer, A for aponeurosis, না aponeurotic layer, Gallia aponeurotica or epicranial aponeurosis. L stands for loose areolar tissue, P stands for pericranium. Pericranium মানে এখন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিস ইজ pericranium. এখানে কোনো সফট টিস্যু আছে নেই তো, কি আছে, বোনস আছে। সো দিস ইজ pericranium. Pericranium means the periosteum. Periosteum, আর তার আগে 4টে লেয়ার থাকছে। ওকে, স্কিন, কানেক্টিভ টিস্যু লেয়ার, অ্যাপোনিউরোসিস, লুজ অ্যারিওলার টিস্যু। এই অ্যাপোনিউরোসিস ব্যাপারটা কি, অ্যাপোনিউরোসিস ইজ কল্ড এপিক্রেনিয়াল অ্যাপোনিউরোসিস। ঠিক আছে, এটা কি জিনিস, ধর এটা হচ্ছে এপিক্রেনিয়াল অ্যাপোনিউরোসিস। ঠিক আছে, now this aponeurosis will connect to muscle. একটা পেছনের দিকে এভাবে থাকে, অক্সিপিটালের সাথে অ্যাটাচ থাকে, আর একটা তো সামনের দিকে ফ্রন্টালের সাথে অ্যাটাচ থাকে। দিস ইজ কল্ড ফ্রন্টালিস. দিস মাসল ইজ কল্ড ফ্রন্টালিস. দিস মাসল ইজ কল্ড অক্সিপিটালিস. ইজি, অক্সিপিটালের সাথে অ্যাটাচড. This muscle is attached with occipital bone, but frontalis does not have any bony attachment. Frontalis just cover the squamous part of the frontal bone. Okay, তাহলে এই দুটো মাসেলকে কানেক্ট করে যে লেয়ারটা, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাপোনিউরোসিস। এপিক্রেনিয়াল অ্যাপোনিউরোসিস অর অলসো নোন অ্যাজ গ্যালিয়া অ্যাপোনিউরোটিকা। ওকে, তাহলে এই যে দুটো ফ্রন্টাল টিউবার, এর মাঝের যে পোর্শনটা রয়েছে, দিস পোর্শন ইজ কভার্ড বাই ফ্রন্টালিস মাসেল। ফ্রন্টালিস আর এদের দুটোকে যদি আমরা একসাথে নিই, দিস ইজ কল্ড অক্সিপুটো ফ্রন্টালিস।
Actually the muscle is occipitofrontalis. Okay, একসাথে combinedly, because they are connected by epicranial aponeurosis. তাহলে এটা যদি কন্ট্রাক্ট করে এটাও কন্ট্রাক্ট করবে simultaneously. Okay, so that's why this muscle is a single seat called occipitofrontalis, যার দুটো পার্ট রয়েছে, একটা হচ্ছে ফ্রন্টাল পার্ট, একটা হচ্ছে অক্সিপিটাল বেলি বলি আমরা, ফ্রন্টাল বেলি অর ফ্রন্টালিস, অক্সিপিটাল বেলি অর অক্সিপিটালিস। ওকে, তাহলে এই মাসেলগুলো অ্যাটাচ থাকে। অক্সিপিটালে যেমন তোর এই মাসেলটা অ্যাটাচ থাকবে, কিন্তু ফ্রন্টালিস ইজ নট অ্যাটাচ টু দ্য ফ্রন্টাল বোন, ইজ জাস্ট কভার দ্য ফ্রন্টাল। তাহলে ইন বিটুইন টু ফ্রন্টাল টিউবার, তাহলে ফ্রন্টালিস এইভাবে অ্যাটাচ থাকে, ঠিক আছে। আর পেছনের দিকে এইভাবে রয়েছে তোর অক্সিপিটালিস, দুটো কানেক্ট থাকছে যে ফাসা দিয়ে অ্যাপোনিউরোসিস দিয়ে। দিস ইজ কল্ড এপিক্টেরিয়াল অ্যাপোনিউরোসিস অর অলসো নোন অ্যাজ গ্যালিয়া অ্যাপোনিউরোসিস। নেক্সট চলে আয় ইন্টারনাল সারফেস। আচ্ছা, তার আগে বলি এই মার্জিনটা। এবার বলতো এটা তো সুপিরিয়ার মার্জিন, বা এটাকে আমরা বলতে পারি সুপিরিয়ার মার্জিন বলাটাই ভালো। ইট আর্টিকুলেটস উইথ হুইচ বর্ডার, হুইচ বোন? আগের দিন দেখিয়েছিলাম প্যারাইটাল। প্যারাইটালের কোন বর্ডার? অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার, অ্যান্ড দে আর বাই ফর্মিং এ সুচার কল্ড করোনাল সুচার, ঠিক আছে। আর এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলি সুপিরিয়ার অ্যাঙ্গেল। দিস অ্যাঙ্গেল ইজ কল্ড সুপিরিয়ার অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ফ্রন্টাল। আচ্ছা, এবারে ইনার সারফেস চলে আসে। ইনার সারফেসটা কীরকম? কনকেভ। ইনার সারফেস যেটা মেন ফিচার্স ওদের জন্য জিজ্ঞেস করবে, দ্যাট ইজ দিস সালকাস at the midline. This is called superior sagittal sulcus. এই sagittal sulcus এর দুটো লিপ আছে, এই একটা লিপ, এই আর একটা লিপ। আচ্ছা, দুটো লিপ আর মাঝখানের এরিয়াটাকে আমরা বলি ফ্লোর। ইন বিটুইন টু লিপ দিস এরিয়া ইজ কল্ড দ্য ফ্লোর। এই একটা লিপ, এই একটা লিপ, ঠিক আছে। দুটো লিপের মাঝখানের পোর্শনটা হচ্ছে ফ্লোর অফ দ্য সালকাস। এবার এই দুটো লিফকে যদি আমরা ডাউনওয়ার্ড নিয়ে যাই, তাহলে এই দুটো লিফ কিন্তু ফিউজ করে যাচ্ছে এখানে, ঠিক আছে। ধর এই একটা লিফ আর এই একটা লিফ, দুটো লিফ এভাবে ফিউজ করে গেল নিচে। তাহলে দিস সালকাস ইজ কল্ড সুপিরিয়ার সাজিটাল সালকাস। আর ফিউজ করে যে রেজড একটা এলিভেশন তৈরি করেছে, দেখ, দিস ইজ কল্ড ফ্রন্টাল ক্রেস্ট। তাহলে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সালকাস। সালকাসের দুটো লিফ, the two lips unite to form this raised bony ridge. This is called the frontal crest, ঠিক আছে। তাহলে এটা হচ্ছে তো ফ্রন্টাল ক্রেস্ট, এটা হচ্ছে সালকাস। নাও লোয়ার এন্ড অফ দ্য ফ্রন্টাল ক্রেস্ট। আচ্ছা দেখ, এখানে আরেকটা বোন এখানে অ্যাটাচ রয়েছে, দেখ এটা পারফোরেটেড প্লেট, ঠিক আছে। পারফোরেশন আছে না মাল্টিপল। দিস ইজ কল্ড ক্রিব্রিফর্ম প্লেট অফ এথময়েড। ক্রিব্রিফর্ম মানে হচ্ছে সিভ লাইক অ্যাপিয়ারেন্স। ওই ছাঁকনি দেখেছিস তো, তো এরকম মাল্টিপল পারফোরেশনস হয় এই প্লেটটার, এই জন্য এটার নাম হচ্ছে ক্রিব্রিফর্ম, ঠিক আছে। সিভ লাইক অ্যাপিয়ারেন্স, ঠিক আছে। এই জন্য এই প্লেটটাকে আমরা বলি ক্রিব্রিফর্ম প্লেট অফ এথময়েড। দিস বোন ইজ এথময়েড। এথময়েড কোনটা আমি দেখাচ্ছি, এখানে রয়েছে এথময়েড। তাহলে ক্রিব্রিফর্ম প্লেট অফ এথময়েড থেকে একটা প্রজেকশন অ্যারাইজ করছে, দেখেছো? দিস ইজ কল্ড ক্রিস্টা গ্যালাই। ক্রিস্টা, this projection is called crista galli, G-A-L-L-I, crista. Okay, crista galli এর সাথে দেখ এই ফ্রন্টাল ক্রেস্টটা লোয়ার এন্ডে মিট করছে এসে, তাই তো? দিস ইজ দ্য ক্রিস্টা গ্যালাই আর দিস ইজ দ্য ফ্রন্টাল ক্রেস্ট। এই দুটোর মাঝখানে একটা ফোরামেন আছে, দেখ, আছে তো? দিস ইজ কল্ড ফোরামেন সিকাম। সিকাম, ঠিক আছে। এখানে দিস ফোরামেন ইজ কল্ড ফোরামেন সিকাম at the lower end of frontal crest at its junction with the crista galli. তাহলে দিস ফোরামেন ইজ কল্ড ফোরামেন। তাহলে কী কী ফিচার্স হলো? তিনটে ফিচার্স মনে রাখবো আমরা, একটা হচ্ছে সালকাস, একটা হচ্ছে ক্রেস্ট, আর একটা হচ্ছে ফোরামেন, ঠিক আছে। ক্রিস্টা গ্যালাই কিন্তু ফ্রন্টালের পার্ট নয়, দিস এ পার্ট অফ এথময়েড। আর এই পারফোরেটেড প্লেট অফ বোনটার নাম হচ্ছে ক্রিব্রিফর্ম প্লেট, ক্রিব্রিফর্ম প্লেট। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দিস ইনার সারফেস? ইনার সারফেস, এখানে কোন লোব থাকে ব্রেনে? ফ্রন্টাল লোব, ঠিক আছে। ইনার সারফেস ইট অ্যাকোমোডেটস দ্য ফ্রন্টাল লোব অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। এবার এই এলিভেশনসগুলো কেন আছে বল? এই গ্রুপসগুলো তো বললাম, দিজ আর ফর মেনিনজিয়াল ভেসেলস। ওয়াই দিস এলিভেশনস আর দেয়ার? ব্রেনে কি থাকে? সালকাস অ্যান্ড জাইরাস। তাহলে এইগুলো তৈরি হয়েছে ফর জাইরাস, ঠিক আছে। তাহলে এই যে ধর আমি যদি ব্রেন আঁকি, ধর এটা ব্রেন, তাহলে এরকম মাল্টিপল সালকাস থাকে তো, তাহলে ইন বিটুইন সালকাস এই এরিয়াসগুলোকে আমরা কী বলি? জাইরাস। দিস এরিয়াস আর কল্ড জাইরাস। তাহলে এই যে জাইরাসগুলো, ঠিক আছে, সেগুলোই তৈরি করছে এলিভেশনস।
So these elevations are produced by the gyrus of the frontal lobe of cerebral hemisphere. আর গ্রুপসগুলোকে তৈরি করছে মেনিনজিয়াল ভেসেলস। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাটাচমেন্ট অফ দিস সালকাস, সুপিরিয়ার স্যাজিটাল সালকাস? এখানে কী থাকে? এখানে একটা ভেন থাকে, ঠিক আছে? সেই ভেন বা ভেনাস সাইনাস বলি আমরা, তার নাম হচ্ছে সুপিরিয়ার স্যাজিটাল সাইনাস। সুপিরিয়ার স্যাজিটাল সাইনাস অ্যাকচুয়ালি ইনসাইড দ্য ক্রেনিয়াম, মানে আমাদের ধর বডির অন্যান্য জায়গায় তো ভেন থাকে, ভেন আর আর্টেরিয়াল সিস্টেম দুটো থাকে, কিন্তু ইন্ট্রাক্রেনিয়ালি সেই ভেনের বদলে আমরা ওটাকে বলি ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ভেনাস সাইনাস। ডিফারেন্সটা কি না, আমাদের নর্মাল যে ভেন আছে বডির বাইরে, মানে ক্রেনিয়ামের বাইরে, সেই ভেনের মধ্যে মাসল লেয়ার থাকে, ঠিক আছে? কিন্তু ক্রেনিয়ামের ভেতরে যে ভেন আছে তাতে মাসল লেয়ারটা অ্যাবসেন্ট, ঠিক আছে? এই জন্য আমরা ওগুলোকে ভেন না বলে বলি ভেনাস সাইনাস। তো এরকম অনেক ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ভেনাস সাইনাস আছে। ওয়ান অফ দ্য ভেনাস সাইনাস ইজ সুপিরিয়ার স্যাজিটাল সাইনাস। স্যাজিটাল কেন নাম হয়েছে? কারণ এটা স্যাজিটালি ওরিয়েন্টেড। যদি ট্রান্সভার্সলি থাকে তাকে আমরা বলবো ট্রান্সভার্স সাইনাস, ঠিক আছে? তো দিস সাইনাস ইজ ওরিয়েন্টেড স্যাজিটালি, সেই জন্য এই সাইনাসটার নাম হচ্ছে সুপিরিয়ার স্যাজিটাল সাইনাস। এবার এই সুপিরিয়ার স্যাজিটাল সাইনাসটা কোথায় থাকছে না, ফ্লোরে। মানে ধর এই দুটো, হ্যাঁ গুড, এই যে দুটো লিপ আর এই যে সালকাস, এটার নাম হচ্ছে ক্রেস্ট, আর এটা হচ্ছে দুটো লিপ। এই দুটো লিপের মাঝে থাকছে হচ্ছে সাইনাস। সো দিস ইজ কল্ড দ্য সুপিরিয়ার স্যাজিটাল সাইনাস। আর এই যে দুটো মার্জিন, এই মার্জিনকে গার্ড করছে একটা ফোল্ড অফ ডুরা ম্যাটার, ঠিক আছে? ডুরা, অ্যারাক্যানয়েড আর পায়া, তিনটে নিয়ে হচ্ছে মেনিনজাস। তো এই ডুরার একটা ফোল্ড এই মার্জিনে অ্যাটাচ থাকছে, যেটা সাইনাসটাকে কাভার আপ করছে। এক কথায় তোদের এইটুকুনি এখন বলা যাবে, তার বেশি নয়। তার নাম হচ্ছে ফালস সেরিব্রি। আমাদের হেমিস্ফিয়ার কটা থাকে? দুটো তো। There are two hemispheres in our body. Now in between two hemispheres যে ডুরাল ফোল্ডটা থাকে তার নাম হচ্ছে ফালস সেরিব্রি। ধর এই একটা হেমিস্ফিয়ার, এই একটা হেমিস্ফিয়ার, মাঝখানে এরকম একটা ফোল্ড, সিকল শেপ ফোল্ড, যা দেখতে হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে, প্রজেক্ট করে, এটার নাম হচ্ছে ফালস সেরিব্রি। যার একটা কনভেক্স বর্ডার থাকে আর একটা কনকেভ বর্ডার, সেই জন্য সিকল শেপ থাকে। তাহলে এটা এই দুটো হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে প্রজেক্ট করে। তাহলে এর এই কনভেক্স বর্ডারে এখানে থাকে সুপিরিয়ার স্যাজিটাল সাইনাস, আর কনকেভ বর্ডারে থাকে ইনফিরিয়ার স্যাজিটাল সাইনাস, ঠিক আছে? তাহলে সেই সুপিরিয়ার স্যাজিটাল সাইনাসের যেটা তোর অ্যাটাচমেন্ট, এটা হচ্ছে ফ্লোরে থাকে, গ্রুভের ফ্লোরটায়, সালকাসের ফ্লোরে। আর মার্জিনে তাহলে কী থাকবে? এই সাইনাসটাকে কাভার আপ করে দুটো যে ফোল্ডটা থাকে সেটাই তো ফালস সেরিব্রি। তাহলে এর মার্জিনে যে ফোল্ডটা অ্যাটাচ থাকবে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ফালস সেরিব্রি, ঠিক আছে? এইটুকুনি আপাতত তোদের জন্য। সুপিরিয়ার স্যাজিটাল সাইনাস আর তার মার্জিনে থাকছে হচ্ছে ফালস সেরিব্রি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই গেল তোর ইনার সারফেস। এবারে যেটা আমরা যাবো সেটা হচ্ছে তোর এই যে সুপ্রাঅরবিটাল মার্জিন, এটা তো ল্যাটারালি প্রজেক্ট করছে, প্রজেক্ট করে একটা প্রসেস তৈরি করছে, বলেছিলাম ইট ইজ কল্ড জাইগোমেটিক প্রসেস। দিস ইজ কল্ড জাইগোমেটিক প্রসেস। এই জাইগোমেটিক প্রসেস জাইগোমেটিক বোনে ফ্রন্টাল প্রসেসের সাথে আর্টিকুলেট হচ্ছে। আমি বলেছিলাম জাইগোমেটিকের তিনখানা প্রসেস আছে। যে প্রসেসটা ম্যাক্সিলার সাথে আর্টিকুলেট করে তার নাম ম্যাক্সিলারি প্রসেস, যেটা ফ্রন্টালের সাথে আর্টিকুলেট করে তার নাম ফ্রন্টাল, যেটা টেম্পোরালের সাথে করবে দ্যাট ইজ টেম্পোরাল প্রসেস। ওকে, সিমিলারলি এই ম্যাক্সিলা, ফ্রন্টাল আর টেম্পোরাল তিনটে বোনই আবার জাইগোমেটিকের সাথে করছে, তাহলে তাদের প্রসেসের নাম কী হবে? জাইগোমেটিক প্রসেস। সিম্পল। তাহলে জাইগোমেটিক প্রসেস অফ ফ্রন্টাল আর্টিকুলেটিং উইথ দ্য ফ্রন্টাল প্রসেস অফ জাইগোমেটিক বোন অ্যান্ড দে আর বাই ফর্মিং এ ফেন্ড সুচার দ্যাট, এটার নাম হচ্ছে ফ্রন্টো জাইগোমেটিক সুচার। এটা থেকে বেটার আছে, দেখ, দিস সুচার ইজ কল্ড ফ্রন্টো জাইগোমেটিক সুচার। এই যে সুচার যেখানে তৈরি হয়েছে, এই সুচার থেকে দেখ একটা লাইন এক্সটেন্ড করছে আপওয়ার্ডস অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ডস, দিস ইজ কল্ড টেম্পোরাল লাইন, যেটা ইয়েলোতে করেছি। দিস ইজ দ্য টেম্পোরাল লাইন এক্সটেন্ডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্টো জাইগোমেটিক সুচার। তারপরে এই লাইনটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, এই একটা লাইন যাচ্ছে এইভাবে, আর একটা লাইন যাচ্ছে, টেম্পোরাল লাইনই দুটোতে স্প্লিট হয়ে গেল। ওপরেরটা হচ্ছে সুপিরিয়ার টেম্পোরাল লাইন, নিচেরটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার টেম্পোরাল লাইন, আর এটার নাম হচ্ছে শুধু টেম্পোরাল লাইন, ঠিক আছে? তাহলে স্প্লিটস ইনটু টু, সুপিরিয়ার আর ইনফিরিয়ার। এগুলো এবার কোন বনে যাবে বলতো? প্যারাইটার। পেছনে কোন বোন আছে? প্যারাইটার। তাহলে এই টেম্পোরাল লাইনগুলো আমরা ম্যাক্সিমাম ভালো দেখতে পাবো কোন বনে? প্যারাইটাল। সো দিজ আর কল সুপিরিয়ার টেম্পোরাল লাইন, দিজ আর কল ইনফিরিয়ার টেম্পোরাল। এবার এই সুপিরিয়ার টেম্পোরাল লাইনের নিচের পুরো পোর্শনটা ফ্রন্টালে, এই জায়গাটায় একটা মাসল অরিজিন নেয়, এটার নাম হচ্ছে টেম্পোরালিস। টেম্পোরালিস, এই যে তোর দাঁতে দাঁতছে, তাহলে একটা মাসল বলেছিলাম এখানে প্রমিনেন্ট হচ্ছে, দিস ইজ টেম্পোরালিস, ঠিক আছে? দিস এ মাসল অফ ম্যাস্টিকেশন।
এবং এই জায়গাটার নাম হচ্ছে তো টেম্পোরাল ফসা। দিস ইজ কল্ড টেম্পোরাল। টেম্পোরাল ইজ কিন্তু এক্সটেন্সিভ অরিজিন, শুধু এখান থেকে নয়। এই দুটো লাইন যখন প্যারাইটালে যাবে তাহলে তারও টেম্পোরাল ফসা থাকবে, আবার প্যারাইটাল থেকে টেম্পোরালে যাবে তারও ফসা থাকবে। তাহলে একটা এক্সটেন্সিভ অরিজিন, নিজেরাই বুঝতে পারছি এই টোটাল জায়গাটা থেকে নিচ্ছে টেম্পোরাল। তার মধ্যে ফ্রন্টালের টেম্পোরাল ফসা একটা পার্ট, এই জায়গাটা হচ্ছে ফ্রন্টালের টেম্পোরাল ফসা, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য মাসল কল্ড টেম্পোরালিস, এবং এই জায়গাটার নাম হচ্ছে টেম্পোরাল ফসা, ঠিক আছে। অ্যান্ড দিস প্রসেস ইজ কল্ড জাইগোমেট্রিক প্রসেস। আচ্ছা, এবারে আমরা চলে আসি এই জায়গাটা, নেজাল পার্ট। দিস ইজ কল্ড দ্য নেজাল পার্ট, ঠিক আছে। দুটো সুপ্রাঅরবাইটাল মার্জিনের মাঝে, ইন বিটুইন অ্যান্ড বিলো। সো দিস পার্ট ইজ কল্ড দ্য নেজাল পার্ট। নেজাল পার্টে যেটা তোদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, এই নচটা দেখো, এটার নাম হচ্ছে নেজাল নচ। দিস ইজ কল্ড দ্য নেজাল নচ। আমি বলেছিলাম তিনটে বোন আর্টিকুলেট করছি এই নেজাল নচের সাথে। ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল যদি যাই, দিস টু আর কল্ড দ্য নেজাল বোন। এই দুটোকে আমরা বলছি নেজাল, ঠিক আছে। তারপরে দেখ, দিস ইজ ম্যাক্সিলা। তাহলে ম্যাক্সিলার এই প্রসেসটা হচ্ছে ফ্রন্টাল প্রসেস, ঠিক আছে। তাহলে ফ্রন্টাল প্রসেস অফ ম্যাক্সিলা করছে। আর একদম মিডিয়ালি এই বোনটা হচ্ছে ল্যাক্রিমাল বোন। তাহলে দিস ইজ দ্য নেজাল বোন, দিস ইজ ফ্রন্টাল প্রসেস অফ ম্যাক্সিলা, আর একদম মিডিয়ালি যে বোনটা আছে ল্যাক্রিমাল। তাহলে এই তিনটে বোন পরপর আর্টিকুলেট করছে নেজাল নচের সাথে। এটা জিজ্ঞেস করে এই আর্টিকুলেশনটা, ঠিক আছে। ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল, নেজাল, ফ্রন্টাল প্রসেস অফ ম্যাক্সিলা অ্যান্ড দ্য ল্যাক্রিমাল, ঠিক আছে। তাহলে এবারে ভালো করে বলছি, দুটো নেজাল বোন আবার নিজেদের মধ্যে আর্টিকুলেট করছে তো, যে একটা দেখ লাইন ফর্ম করছে, দিস ইজ কল্ড ইন্টার নেজাল সুচার, ঠিক আছে। তাহলে এই ইন্টার নেজাল সুচার আর নেজাল নচ অফ ফ্রন্টাল, তাদের যে মিটিং পয়েন্ট, এই জায়গাটা রুট অফ নোজ বলি আমরা। দিস হ্যাজ গট এ নেম কল্ড নেজিয়ন। এটা একটা সারফেস মার্কিং, দিস ইজ কল্ড নেজিয়ন। নেজিয়ন তাহলে কোন জায়গাটা, দুটো নেজাল বোন যেখানে নেজাল নচের সাথে মিট করছে। সো দিস মিটিং পয়েন্ট ইজ দ্য রুট অফ নোজ, ইট ইজ কল্ড নেজিয়ন। হ্যাঁ, ওই জায়গাটা, এই ডিপ্রেশনটা হচ্ছে তোর নেজিয়ন, ঠিক আছে। তাহলে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে তোর নেজিয়ন, ঠিক আছে। এবারে আমরা চলে আসি, ওই জায়গাটা বললেন না কোনো হেয়ার থাকবে না, হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই পুরোটা হচ্ছে গ্ল্যাবেলা। গ্ল্যাবেলা লোয়ার এন্ডটা হচ্ছে ডিপ্রেসড, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে নেজিয়ন। এখানটা তো অনেক কিছু থাকে ওটা না, এই জায়গাটা থাকে কি এই গ্ল্যাবেলা, এই জায়গাটা, এই এরিয়াটায় থাকে, এই জায়গাটা কিন্তু ইয়ার্ডলেস, ঠিক আছে। তাহলে এটার নাম হচ্ছে কি নেজিয়ন। নেক্সট যেটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এই অরবাইটাল প্লেট, ঠিক আছে। অরবাইটাল প্লেটের এই সারফেসটা কোন সারফেস বলেছি, ইনফিরিয়ার সারফেস। ইনফিরিয়ার সারফেসের দেখ এটা কি তৈরি করে অরবিটের, তাহলে রুফ, তার অ্যান্টেরো ল্যাটারাল পার্টে, ঠিক আছে, এই জায়গাটায় এখানে দেখ একটা ডিপ্রেশন আছে, এটার নাম হচ্ছে ল্যাক্রিমাল ফসা। মানে এই জায়গাটা আমরা যদি যাই, ঠিক আছে, তাহলে এখানে এই ফসাতে কি থাকে, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। দিস ইজ দ্য লোকেশন অফ ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। এই আপার লিপটাকে যদি একটু তুলিস তাহলে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডটা দেখা যায়, প্যালপেব্রাল পার্টটা দেখা যাবে, ঠিক আছে, দেখা যাবে। আপার লিপটা একটু এলিভেট কর, ক্যান সি দ্য প্যালপেব্রাল পার্ট অফ দ্য, না ওরম না, পুরোটা করতে হবে। না না, তুই তো আইল্যাস ধরে তুলছিস, লিপ ধরে তুলতে, হ্যাঁ ওই ভেতরে ওই যে দেখা যাচ্ছে একটা, ওইটা হচ্ছে প্যালপেব্রাল পার্ট অফ দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের প্যালপেব্রাল পার্ট, এই জায়গাটা। কিন্তু এখানে থাকে তোর গ্ল্যান্ড, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের অরবাইটাল পার্ট থাকে। ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে অরবাইটাল পার্ট, একটা হচ্ছে প্যালপেব্রাল পার্ট। তোর এই যে মার্জিনটা বললাম আমরা, সুপ্রা অরবাইটাল মার্জিন, এর নিচে কি থাকে, আইলিড থাকে তো। সো দিস ইজ দ্য লোকেশন অফ আইলিড। আইলিডে যে গ্ল্যান্ডটা থাকে তার নাম হচ্ছে প্যালপেব্রাল পার্ট অফ দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। আর ফসাতে যেটা থাকে তার নাম হচ্ছে অরবাইটাল পার্ট, কারণ এটা তো অরবিট। তাহলে অরবিটের রিলেশনে যেটা থাকবে দ্যাট ইজ অরবাইটাল পার্ট। তাহলে আমরা কিন্তু অরবাইটাল পার্টটা দেখতে পাই না, যে লিডটাই ডিভাইড করলে যে গ্ল্যান্ডটা দেখতে পাচ্ছি দ্যাট ইজ দ্য প্যালপেব্রাল পার্ট অফ দ্য ল্যাক্রিমাল, ঠিক আছে। তাহলে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ল্যাক্রিমাল ফসা আছে, দেখ এটার নামও ল্যাক্রিমাল ফসা। ডিপ্রেশন জায়গাটা, হ্যাঁ, এই যে ফ্রন্টাল প্রসেস অফ ম্যাক্সিলা আর ল্যাক্রিমাল, এর মাঝে আর একটা ফসা রয়েছে, এটার নামও ল্যাক্রিমাল ফসা। তাহলে ল্যাক্রিমাইজেশনটা এখান থেকেই হয় না, ল্যাক্রিমাল সিক্রিয়েশন হয় গ্ল্যান্ড থেকে। গ্ল্যান্ড তৈরি করে টিয়ার্স, সেই টিয়ার্সটা এবার কনভে হয় বিভিন্ন সিস্টেমের মাধ্যমে দিয়ে, এইখানে একটা রিজার্ভার থাকে, তার নাম হচ্ছে ল্যাক্রিমাল স্যাক। তাহলে এই ফসাতে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ল্যাক্রিমাল স্যাক। ধর আমি যদি টোটালটা এরকমভাবে ড্র করি, ধর এটা হচ্ছে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, দুটো পার্ট থাকে তো, একটা হচ্ছে অরবাইটাল পার্ট, একটা হচ্ছে প্যালপেব্রাল পার্ট। এবার এখান থেকে সব ডাকগুলো আসছে, ডাকগুলো এসে যেখানে জমা হচ্ছে টিয়ার্সটা, এটার নাম হচ্ছে কনজাংটাইভাল স্যাক।
কনজাংক্টাইভাল স্যাক হচ্ছে এই যে আইলিড রয়েছে আর আইবল রয়েছে, দুটো জিনিস রয়েছে, একটা হচ্ছে লিড আর একটা হচ্ছে আইবল, এর মাঝে একটা স্পেস আছে, ওটাকে আমরা বলি কনজাংক্টাইভাল স্যাক। ঠিক আছে, তাহলে সেইখানে এসে টিয়ার্সটা জমা হচ্ছে থ্রু দ্য ডাক্ট। এবার এই কনজাংক্টাইভাল স্যাক থেকে এরকম দুটো এরকম ডাক্ট বেরোয়। ঠিক আছে, যে জায়গা থেকে বেরোয় তার নাম হচ্ছে পাংটা। কি বলেন? পাংটা। আচ্ছা, পাংটা দেখতে পাবি এই যে মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য আইতে ছোট্ট একটা ওপেনিং থাকে, ওই ওপেনিংটার নাম হচ্ছে পাংটা। আর একটা ছোট্ট এলিভেশন আছে, ওটার নাম হচ্ছে প্যাপিলা। ওই প্যাপিলার মধ্যে থাকে পাংটা। পাংটা দেখা যায় মিডিয়াল অ্যাঙ্গেলে, মিডিয়াল ক্যানভাস বলি আমরা আইয়ে, ছোট্ট একটা সরু, ওইটাই হচ্ছে পাংটা। ওটাকে ডাইলেট করা যায়, বড় করা যায় ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে। ঠিক আছে, তাহলে এই কনজাংক্টাইভাল স্যাক থেকে ল্যাক্রিমাল ফ্লুইড এই পাংটা হয়ে, এটাকে আমরা বলি ক্যানালিকুলাস সিস্টেম। ঠিক আছে, ডাক্ট, এটার নাম হচ্ছে সুপিরিয়ার ক্যানালিকুলাস, এটার নাম হচ্ছে ইনফিরিয়ার ক্যানালিকুলাস। এর মাধ্যমে ল্যাক্রিমাল ফ্লুইডটা গিয়ে জমা হয় ল্যাক্রিমাল স্যাক। এই স্যাকটা থাকে হচ্ছে এই জায়গায়। এবার এই স্যাক থেকে একটা ডাক্ট বেরোয়, এটার নাম হচ্ছে নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট, এনএলডি, নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট, যেটা নেজাল ক্যাভিটিতে গিয়ে ওপেন করে। কোনটা নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট বল? এখান দিয়ে এটা দিয়ে চলে যাচ্ছে তো নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট, এই ওপেনিংটা দিয়ে। এইবারে হ্যাঁ, তার মানে আলটিমেটলি টিয়ার্সটা কোথায় এলো? নেজাল ক্যাভিটিতে এলো। ঠিক আছে, তো টোটাল 1 ml অফ টিয়ার্স সিক্রিটেড হয় পার ডে। ওকে, ইমোশনাল কন্ডিশনে নয়, অনেক বেরোয়, বা পরীক্ষার সময় তো অনেক বেরোয়, খারাপ সেটা নয়, নর্মাল কন্ডিশনে, ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনে 1 ml অফ ল্যাক্রিমাল ফ্লুইড সিক্রিয়েটেড পার ডে। তার মধ্যে হাফ ইভাপোরেট হয়ে যায় আর হাফ কনভে হয় নেজাল ক্যাভিটি। ঠিক আছে, তাহলে আলটিমেটলি টিয়ার্সটা কনজাংক্টাইভাল স্যাক থেকে কোথায় চলে আসে? নেজাল ক্যাভিটি। এই টোটাল সিস্টেমটাকে আমরা বলি ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস, which actually deals with formation of the lacrimal fluid and transport of lacrimal fluid from conjunctival sac to nasal cavity. Nasal cavity থেকে ultimately এই ডাক্টটা ওপেন। ঠিক আছে, তাহলে দিস ইজ কল্ড দ্য ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস। তাহলে এই ফসাতে থাকে হচ্ছে ল্যাক্রিমাল স্যাক, আর যেটা এইখানে যে ফসা রয়েছে এখানে থাকে ল্যাক্রিমাল। ঠিক আছে, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। আচ্ছা, এবারে দেখ অরবাইটাল প্লেটের কী কী মার্জিন আছে। দেখ, একটা হচ্ছে সুপিরিয়ার মার্জিন, এটা অলরেডি আমরা বলছি সুপ্রা অরবাইটাল মার্জিন। একটা রয়েছে ইনফিরিয়ার মার্জিন, এটা হচ্ছে ইনফ্রা অরবাইটাল মার্জিন আমরা বলি। আচ্ছা, আর একটা থাকছে তোর মিডিয়াল ওয়াল। অরবিটের এই ওয়ালটা কোন ওয়াল? মিডিয়াল ওয়াল। এই ওয়ালটা কোন ওয়াল? ল্যাটেরাল ওয়াল। কিন্তু মার্জিন যদি বলি তাহলে এটা হচ্ছে সুপ্রা অরবাইটাল মার্জিন, দিস ইজ এ পার্ট অফ ফ্রন্টাল বোন। ইনফ্রা অরবাইটাল মার্জিন ইজ এ পার্ট অফ ম্যাক্সিলা, মনে রাখবি। ঠিক আছে, আচ্ছা, আর একটা মার্জিন রয়েছে দেখ অরবাইটাল প্লেটের এই জায়গাটায়। ঠিক আছে, এটা তো অরবাইটাল প্লেট, তাই তো, এখানে ফ্রন্টাল লোব থাকছে। তাহলে এই যে আর একটা মার্জিন আছে, এই মার্জিনটা হচ্ছে পস্টেরিয়ার মার্জিন। ঠিক আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা। এই পস্টেরিয়ার মার্জিন এই দেখ একটা ট্রায়াঙ্গুলার প্লেট অফ বোনের সাথে আর্টিকুলেট করেছে এই জায়গাটা, তার অ্যান্টিরিয়ার মার্জিন আর্টিকুলেট করেছে এই জায়গা। এটার নাম হচ্ছে লেসার উইং অফ স্ফেনয়েড। দিস বোন ইজ স্ফেনয়েড বোন। ঠিক আছে, এই বোনটা হচ্ছে স্ফেনয়েড। এই দুটোকে আমরা বলি লেসার উইং, এই দুটোকে আমরা বলি গ্রেটার উইং। দিস পার্ট ইজ কল্ড দ্য বডি। আর এখানে যে দুটো এই যে পায়ের মতো রয়েছে না প্রজেকশন, দিস কল্ড টেরিগয়েড প্রসেস, অনেকটা বাদুরের মতো দেখতে হয় স্ফেনয়েড। ঠিক আছে, তার এই দুটোকে আমরা উইংস বলতে পারি, বাদুরের ডানা থাকে, আর এই দুটোকে আমরা বলতে পারি পা। ওকে, সো দিস লুকস লাইক ব্যাট। এইটা হচ্ছে গ্রেটার উইং, আর এই দুটো ট্রায়াঙ্গুলার প্লেট অফ বোন হচ্ছে লেসার উইং। তাহলে এইটা হচ্ছে তোর, এটা যদি অ্যানাটমিক্যাল পজিশন হয় তাহলে এটা লেসার উইং এর পস্টেরিয়ার বর্ডার, আর এটা অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার। পস্টেরিয়ার বর্ডার দেখ ফ্রি, এটা কোনো বোনের সাথে আর্টিকুলেট করে, বাট অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার আর্টিকুলেট করেছে তার সাথে অরবাইটাল প্লেট অফ ফ্রন্টালের পস্টেরিয়ার মার্জিন আছে, তাই তো। তাহলে এটা পুরোটাই অ্যান্টিরিয়ার ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি হয়ে গেল। এই জায়গাটা পুরোটাই হচ্ছে তোর অ্যান্টিরিয়ার ক্রেনিয়াল। আচ্ছা, এই জায়গাটা হচ্ছে তোর মিডিয়াল মার্জিন, তাই তো। এই যে এই মার্জিনটা কোন মার্জিন? মিডিয়াল মার্জিন। মিডিয়াল মার্জিনের মাঝখানে এরকম একটা ইউ শেপড গ্যাপ থাকে। ঠিক আছে, নর্মাল যদি আমি ডিসআর্টিকুলেটেড ফ্রন্টাল দিই, ধর একটা সিঙ্গল ফ্রন্টাল দিলাম, তখন এই পারফোরেটেড প্লেট অফ বোনটা থাকবে না, মানে ক্রিবিফর্ম প্লেটটা থাকবে না। ক্রিবিফর্ম প্লেট তো এথময়েডের পার্ট। আমি যদি সিঙ্গল ফ্রন্টাল দিই তাহলে এই পার্টটা থাকবে,
থাকবে না। কিন্তু আর্টিকুলেটেড পার্টে আমি দেখতে পাচ্ছি ক্রিবিফর্ম প্লেট। তার মানে কি? তার মানে যখন আমি একটা সিঙ্গেল ফ্রন্টাল দেবো তাহলে দুটো অরবাইটাল প্লেট, ধর এই একটা অরবাইটাল প্লেট আর এই একটা অরবাইটাল প্লেট, তাহলে এই প্লেটের মাঝখানে এই মার্জিনটা হচ্ছে তোর মিডিয়াল মার্জিন, ঠিক আছে? তাহলে এই মিডিয়াল মার্জিনের মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে, এই গ্যাপটার নাম হচ্ছে এথময়েডাল নচ, ঠিক আছে? এটা কেন বলছি আমরা এথময়েডাল নচ? কারণ গ্যাপটা ফিল্ড আপ হচ্ছে কি দিয়ে? বাই ক্রিবিফর্ম প্লেট অফ। মানে ধর আমি ক্রিবিফর্ম প্লেটটাকে ভেঙে দিলাম, ক্রিস্টা গ্যালাইটাকেও ভেঙে দিলাম, তাহলে এইখানে একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যাবে। গ্যাপটা কীরকম? ইউ। তাহলে দুটো মিডিয়াল মার্জিনের মাঝখানে যে ইউ শেপ গ্যাপ থাকে তার নাম হচ্ছে এথময়েডাল নচ। কিন্তু যখন আর্টিকুলেট হয়ে গেছে তখন আর গ্যাপটা নেই, বিকজ গ্যাপ বি ফিল্ড আপ বাই দিস প্লেট অফ বোন, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ক্রিবিফর্ম। এই জন্য আমরা গ্যাপটাকে বলছি এথময়েডাল নচ, বিকজ ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য ক্রিবিফর্ম প্লেট অফ। তোদের এইটাই জিজ্ঞেস করবো, ঠিক আছে? যেহেতু এটা তোদের তো সিঙ্গেল ফ্রন্টাল নেই দেখলাম আমি, তাহলে আর্টিকুলেটেড ফ্রন্টাল আছে, তার মানে তখন এটাকে তুই জিজ্ঞেস করবি হোয়াট ইজ দিস প্লেট অফ বোন? ক্রিবিফর্ম। এবং এখানে কেন পারফোরেশন হয়েছে বলতো? এনি আইডিয়া? এটা পিয়ার্স করে একটা নার্ভ, অলফ্যাক্টরি নার্ভ। কারণ এই ক্রিবিফর্ম প্লেট দিয়ে যদি আমি ঢুকিয়ে দিচ্ছি, উই উইল এন্টার ইনটু দ্য নোজ, নেজাল ক্যাভিটি। তাহলে নেজাল ক্যাভিটি থেকে অলফ্যাক্টরি নার্ভ বেরোচ্ছে, ঠিক আছে? ছোটো প্রোব হলে আমি দেখে দিতাম, ছোটো কাঠি টাইপের আছে, তাহলে ক্রিবিফর্ম প্লেট দিয়ে ঢুকলে যে নেজাল ক্যাভিটিতে যাওয়া যায়। এটা ছোট্ট যদি সরু কিছু থাকে দেখ, তার বা কিছু দেখ, নিজেরা দেখ, নেজাল ক্যাভিটিতে গেছে। মুভ করছে, ক্রিবিফর্ম প্লেট দিয়ে এন্টার করেছে কিন্তু দেখ, ইজ এন্টারিং থ্রু ক্রিবিফর্ম প্লেট। তার মানে এবার নিজেরা বলতো, এই জায়গাটা যদি অ্যান্টিরিয়ার ক্রেনিয়াল ফসা হয়, ঠিক আছে, আর এটা যদি নেজাল ক্যাভিটি হয়, তাহলে ক্রিবিফর্ম প্লেট কাকে কাকে সেপারেট করছে? ক্যাভিটিকে অ্যান্টিরিয়ার ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি থেকে সেপারেট করছে, ঠিক আছে? আর নেজাল ক্যাভিটি থেকে কোন নার্ভ তৈরি হয়? অলফ্যাক্টরি নার্ভ। তাহলে অলফ্যাক্টরি নার্ভ ব্রেনে যেতে হবে, তাহলে ব্রেনে যেতে গেলে আর তো কোনো পাথওয়ে নেই, ও তো অরবাইটাল প্লেটকে নিশ্চয়ই পিয়ার্স করবে না, এটা একটা থিক প্লেট, তাহলে ওর জন্য পারফোরেশনস দরকার। ক্রিবিফর্ম প্লেট হচ্ছে খুব থিন প্লেট অফ বোন, পেপারি লাইক, ঠিক আছে? তো ওইটাকে পিয়ার্স করলেও সুবিধে। সো ইট উইল এন্টার, ধর এই প্রোবটাই হচ্ছে অলফ্যাক্টরি নার্ভ, ঠিক আছে? তাহলে নেজাল ক্যাভিটি থেকে বেরিয়ে এলো কোথায়? ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি থেকে, ঠিক আছে? তাহলে এই পিয়ার্স করছে অলফ্যাক্টরি নার্ভ, যার জন্য এখানে এই পারফোরেশনসগুলো ক্রিয়েট হয়েছে। এবং অলফ্যাক্টরি নার্ভ মনে রাখবি একটা নয়, এরকম 15 থেকে 20টা ফাইবার থাকে অলফ্যাক্টরি নার্ভে। একটা নার্ভ হলে তো একটাই পারফোরেশন থাকে, কিন্তু দেখ মাল্টিপল পারফোরেশন। তাহলে 15 to 20 অলফ্যাক্টরি নার্ভস যারা নেজাল ক্যাভিটি থেকে আসছে, এসে এই ক্রিবিফর্ম প্লেটটাকে পিয়ার্স করছে। দ্যাটস ওয়াই দিস প্লেট হ্যাজ গট আ সিভ লাইক অ্যাপিয়ারেন্স, ঠিক আছে? এই জন্য এটার নাম হয়েছে ক্রিবিফর্ম। তাহলে ক্রিবিফর্ম প্লেটটাকে যদি আমি ভেঙে দিই, তাহলে নেজাল ক্যাভিটিতে চলে যাবো, ব্রিজ করে যাবো, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এবং এই অ্যান্টিরিয়ার ক্রেনিয়াল ফসার যদি কোনো ফ্র্যাকচার হয়, তাহলে এই ক্রিবিফর্ম প্লেটেরও ফ্র্যাকচার হয়ে যাবে। তাহলে ক্রিবিফর্ম প্লেট যদি ফ্র্যাকচার হয়, তাহলে অলফ্যাক্টরি নার্ভ ড্যামেজ হয়, ঠিক আছে? তাহলে দেয়ার উইল বি টোটাল অ্যাবসেন্স অফ স্মেল। পেশেন্টটার কোনো স্মেল পারসিভ করতে পারবে না। সেকেন্ডলি, এই অলফ্যাক্টরি নার্ভ যখন ক্রিবিফর্ম প্লেটকে পিয়ার্স করে ব্রেনে চলে এলো, ব্রেনের কন্ট্যাক্টে এলো তো ফ্রন্টাল লোবে, তাহলে ব্রেনকে আবার কাভার আপ করে কি থাকে? মেনিনজেসের আবার 3টে লেয়ার, ডুরা, অ্যারাক্যানয়েড অ্যান্ড পায়া, ফ্রম আউটসাইড ইনওয়ার্ডস। তাহলে অ্যারাক্যানয়েড আর পায়ার মধ্যে স্পেসটার নাম হচ্ছে সাব অ্যারাক্যানয়েড স্পেস। ওখানে কি থাকে? সিএসএফ থাকে তো। তাহলে এই অলফ্যাক্টরি নার্ভগুলোর ফাইবারগুলোকে কাভার আপ করেও মেনিনজেসের কাভারিং থাকবে একটা, অল দ্য 3 লেয়ার্স উইথ সাব অ্যারাক্যানয়েড স্পেস থাকবে তো। তার মধ্যে কি থাকবে? তাহলে যদি ক্রিবিফর্ম প্লেট যদি ফ্র্যাকচার হয়, তাহলে অলফ্যাক্টরি নার্ভ ড্যামেজ হচ্ছে, তার সাথে এই মেনিনজেসেরও ড্যামেজ হবে, টিয়ারিং হবে তো। তাহলে সিএসএফ বেরিয়ে আসবে নোজ দিয়ে, সিএসএফ লিকেজ হয় থ্রু নোজ, এটাকেই বলে সিএসএফ রাইনোরিয়া। তাহলে অ্যানসমিয়া হবে, অ্যানসমিয়া মানে হচ্ছে অ্যাবসেন্স অফ স্মেল, আর তার সাথে সিএসএফ রাইনোরিয়া, লিকেজ অফ সিএসএফ থ্রু নস্ট্রিল। নর্মালি হয় না, ইটস এ প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন, ফ্র্যাকচার ক্রিবিফর্ম প্লেট অফ লিডস ইনটু সিএসএফ রাইনোরিয়া, ঠিক আছে?